नमस्कार राइजिंग बांगलार पर्दाय आपनादेर सकलके स्वागत। आपनारा देखছেন नटार प्राइम टाइम और आपनादेर साथे रयेछि आमि मधुप्रिया। देखे नेब आजकेर हेडलाइन्स। राजनीतिके पाशे सरिये मानविक बार्ता दिलेन मुख्यमंत्री। मिरिकेर दुधियाय 15 दिनेर मध्य अस्थायी सेतु, दुर्गतদের पाशे मुख्यमंत्री। दुर्योगग्रस्त दुधिया परिदर्शने शुभेन्दु अधिकारी, दुर्गतদের पाशे थाकार आश्वास। ममता सहानुभूति शून्य, खगेन मुर्मुके देखते गिये विस्फोरक शुभेन्दु। कलकाता हाईकोर्टे मामला करब, नागराकाटा हमला इस्यूते हुशियारी शुभेन्दु। पुलिश व्यर्थ आईन श्रृंखला रक्षाय, शिलिगुड़ीते मंतब्य राज्यपालेर। डिविसी जल छाड़ाई बन्या परिस्थिति, माइथने तृणमूलेर गणडेपुटेशन। लक्ष्मी पुजोर राते दुर्घटना, पंचायतेर शिक्षा कর্মাধ্যক্ষের मृत्यु, आहत 4 জন। शुरूतेई जे खबरेर दिके नजर राखबो, नागराकाटाय हमलार शिकार बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू शारीरिक खोज निते मंगलवार शिलिगुड़ी नेउटिया हासपाताले जान खोद मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय। सांसद और तार परिवारेर संगे कथा बलार पर चिकित्सकदेर संगे सांसदेर शारीरिक अवस्था निये आलोचना करेन तिनि। हासपाताल थेके बेरिये ममता बंदोपाध्याय बोलेन, सेरकम किछुई हयनि, ओर डायबिटिस आछे जा नियंत्रणे राखते हबे। आमि प्रार्थना करेछि एबं द्रुत आरोग्य कामना करेछि। नागराकाटाय हमलार शिकार बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू शारीरिक खोज निते मंगलवार शिलिगुड़ी नेउटिया हासपाताले जान खोद मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय। सांसद और तार परिवारेर संगे कथा बलार पर चिकित्सकदेर संगे सांसदेर शारीरिक अवस्था निये आलोचना करेन तिनि। हासपाताल थेके बेरिये ममता बंदोपाध्याय बोलेन, सेरकम किछुई हयनि, ओर डायबिटिस आछे जा नियंत्रणे राखते हबे। आमि प्रार्थना करेछि एबं द्रुत आरोग्य कामना करेछि। नागराकाटाय त्राण वितरणের সময় হামলার শিকার হওয়া বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি নেউটিয়া হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাংসদ খগেন মুর্মুর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনার পর হাসপাতাল ত্যাগ করেন। সাংসদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাও বলেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী খগেন মুর্মুকে বলেন, যে কোনো রকম সাহায্য লাগলে জানাবেন। খগেন মুর্মুকে দেখে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওর ডায়াবেটিস আছে যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আমি প্রার্থনা করেছি এবং দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছি। उनका डायबिटिक्स ज्यादा है, इसीलिए डायबिटिक्स कंट्रोल करना पड़ता है ना। छोटा सा किसी को रहता है तो उनको कान में चला, कान का उत्तरबंगेर बन्या दुर्योग परवर्ती परिस्थिति खतिये देखते मंगलवार मिरिकेर दुधियाय पहुंचन मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय। क्षतिग्रस्त एलाकाय 15 दिनेर मध्य अस्थायी सेतु निर्माणेर आश्वास देन तिनि। मुख्यमंत्री जानान, जादेर घरबाड़ी नष्ट हयेছে तादेर सम्पूर्ण दायित्व नेবে राज्य सरकार। पाशापाशि नथिपत्र हारानोर जन्य विशेष कैम्प और दुर्गत परिवारगुलिर जन्य कम्यूनिटी किचेन चालू करार निर्देश देन मुख्यमंत्री। एदिन स्वजनहारा परिवारेर हाते आर्थिक साहाय्य तुले दिये जानान, 1 मासेर मध्येई मृतदेर परिवारेर एकजनके चाकरी देওয়া হবে। আর কি বললেন তিনি শোনাবো। উত্তরবঙ্গের বন্যা দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার মিরিকের দুধিয়ায় পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় 15 দিনের মধ্যে অস্থায়ী সেতু তৈরি করা হবে। শুরুতে আধিকারিকেরা 1 মাস সময় লাগবে বললেও বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হয় দ্রুত কাজ শেষ করার। দুর্গতদের আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাদের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়েছে সরকার সব দায়িত্ব নেবে। এজন্য দার্জিলিং এর জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলকে ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরির নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি ঘরে ফিরতে না পারা পরিবারগুলির জন্য কমিউনিটি কিচেন চালু রাখা ও নথিপত্র হারানোদের জন্য বিশেষ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আধার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড, ছোটদের স্কুলের বই সহ সব প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করা হবে সেই ক্যাম্প থেকে। এদিন স্বজনহারা 16টি পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি ঘোষণা করেন, 1 মাসের মধ্যে মৃতদের পরিবারের একজনকে স্পেশাল হোমগার্ড হিসেবে চাকরি দেওয়া হবে। बीज पूरा है इसी के लिए, लेकिन हमने बीज का काम शुरू किया। इधर में एक अच्छा बीज तैयार कर रहे हैं हम लोग, जिसको 1 साल लगेगा। ऑल्टरनेटिव बीज हो रहा है, नया बीज
लेकिन ये जो ब्रिज जो अभी था, अभी लोगों ने इसको इस्तेमाल करते थे, उसको हम 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের বন্যা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মিরিকের দুধিয়া ও আশেপাশের এলাকা পরিদর্শনে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুর্গত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সহায়তার আশ্বাস দেন তিনি। শুভেন্দু জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রশাসনিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং বিজেপি সাংসদ বিধায়করা সক্রিয়ভাবে দুর্গতদের পাশে রয়েছেন। তার বার্তা, এই কঠিন সময়ে রাজনীতি নয়, মানবিকতার স্বার্থে সকলকে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে। উত্তরবঙ্গের মিরিকের দুধিয়া ও আশেপাশের বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখে তিনি বলেন, মানুষের দুর্দশা দেখে ব্যথিত। বহু পরিবার ঘরবাড়ি ও প্রিয়জন হারিয়ে অসহায় অবস্থায় রয়েছেন। ত্রাণ শিবিরে গিয়ে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। শুভেন্দু জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রশাসনিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন এবং বিজেপি সাংসদ বিধায়করা সক্রিয়ভাবে সাহায্যে নেমেছেন। বিরোধী দলনেতা আরো বলেন, এই কঠিন সময়ে মানবিকতার স্বার্থে সবাইকে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে। আমরা উত্তরবঙ্গের সর্বশান্ত মানুষগুলোর পাশে আছি এবং তাদের মুখে আবার হাসি ফিরিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। কিরণ রিজিজু নিজে এসছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি। আমরাও রিলিফ দেব, যেখানে যারা 4 জন এখানে মারা গেছেন, প্রাইম মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড থেকে 2.5 লাখ টাকা ডিক্লেয়ার হয়েছে। আমরা বিজেপি এমপি এমএলএরা প্রত্যেককে 2 লক্ষ টাকা করে টাকা দেব। এবং মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ করে পাহাড়কে পছন্দ করেন না, তাই কাছে এসেও পাহাড়ে তিনি আসেননি। তার কর্তব্য ছিল আসা। লিডার অব দ্য হাউস সে কর্তব্য পালন করেনি, তাই লিডার অব দ্য অপোজিশন তার কর্তব্য পালন। আহত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি হাসপাতালে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীতে সুর চড়ান শুভেন্দু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খগেন মুর্মুকে দেখে বিষয়টিকে গুরুতর মনে না হলেও শুভেন্দুর দাবি, ডাক্তাররা জানিয়েছেন সাংসদের চোখের নিচের হাড় ভেঙে গেছে। 6 সপ্তাহ হাসপাতালে চিকিৎসা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারও হতে পারে। শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিকতা নেই। ডক্টর শঙ্কর ঘোষের লিগামেন্ট ছিঁড়েছে, তাকে কাল পরশু হয়তো ডিসচার্জ করবে, কিন্তু আগামী 1 মাস তাকে বাড়িতে রেখে দিতে হবে। খগেন মুর্মুর ইঞ্জুরিটা গ্রিভিয়াস, সিভিয়ার ইন নেচার। ওনার আজকে যে এমআরআই এবং স্ক্যান হয়েছে, তাতে এখানকার যে সেন্সিটিভ হাড় আছে, এটা কমপ্লিটলি বাজেভাবে ফ্র্যাকচার পাওয়া গেছে। আমি মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে মিটিং করলাম, তারা বললেন আমরা ওটিও করতে পারি, অথবা 6 সপ্তাহ ট্রাকশন দিয়ে ওষুধে আমরা এখানে কমপ্লিটলি কথা বলা বন্ধ করে আমাদের আন্ডার হসপিটাল প্রিমিসেসেই রেখে আন্ডার ট্রিটমেন্ট তাকে ঠিক করতে হবে। বাড়ির লোক, ওনার মিসেস ছিল এবং আমাদের সব কলিগরা ছিল, ইনক্লুডিং আওয়ার জয়েন্ট অবজারভার মিস্টার বিপ্লব দেব এবং দীপক বর্মন, পার্টির জিএস এমএলএ উত্তরবঙ্গের প্রভারী। আমরা সবাই এমএলএরাও অনেকে ছিলেন, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাড়ির লোকের মত নিয়ে যে উনি 4 সপ্তাহ আন্ডার ট্রিটমেন্ট এখানে থাকবেন। তারপরে স্ক্যান করার পরে ডাক্তারবাবুরা যদি মনে করেন বেটার, ওটি করতে পারেন, নইলে আমরা বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য দিল্লির এইমসে নিয়ে যাব। আহত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে মঙ্গলবার হাসপাতালে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানের বিপরীতে শুভেন্দু কটাক্ষ করে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিকতা নেই। তার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী খগেন মুর্মুকে দেখতে এলেও আহত বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে দেখা করেননি তিনি। 24 ঘন্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও এখনো অভিযুক্তদের গ্রেফতার না হওয়া নিয়ে শুভেন্দু আরো সতর্ক করে জানান, অভিযুক্তদের গ্রেফতার না হলে এবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করবেন এবং আইনগত লড়াই চালাবেন। আর কি বললেন তিনি, শোনাবো। অত্যন্ত পরিতাপ দুঃখের সঙ্গে বলি, নো অ্যারেস্ট, এখনো পর্যন্ত কোনো অ্যারেস্ট হয়নি। এবং এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যে মানবিকতা নেই, অনেক আগে প্রমাণিত হয়েছে। কালকে 2 জন, একজন এমপি একজন এমএলএ ইনজোর্ড হয়েছে। উনি হসপিটাল প্রিমিসেসে এসেছেন, নোয়িং ফুললি ওয়েল ইন্টেনশনালি খগেন মুর্মুর সঙ্গে মিট করেছেন, শঙ্কর ঘোষকে ইগনোর করে। মিট করতে গিয়ে তিনি যে কথাগুলো বলেছেন অত্যন্ত মর্মান্তিক।
মর্মান্তিক, অমানবিক। প্রথম বলেছেন লাগলো কিভাবে, ওনার উচিত ছিল জিজ্ঞেস করলা মারলো কিভাবে, মারলো কারা। উনি জিজ্ঞেস করেছেন আপনার সুগার কত, না আমার সুগার বেশি। আপনি কোথায় চিকিৎসা করছেন, উনি বলেছেন দিল্লি এইমসে। কেন মালদায় এত বড় হসপিটাল বানিয়ে দিয়েছি, নেন না কেন? তার উত্তর খগেন মুর্মু দেননি, তিনি অসুস্থ ছিলেন, বেশি কথা তিনি বলেননি। তিনি এখানে দেখতে এসেছেন, লাগলো কিভাবে বলতে এসেছেন, অথচ উনার বিশেষ উগ্রপন্থী বাহিনী গোটা রাজ্য জুড়ে যারা শান্তি নষ্ট করছে, 2021 সালের পোস্টপল ভায়োলেন্স থেকে লাস্ট নাগরাকাটার ইনসিডেন্ট পর্যন্ত ঘটালেন, তাদেরকে গ্রেপ্তার করার, ঘটনার নিন্দা করার ওনার কোনো ভাষা আমরা দেখতে পাইনি। তাই এই মুখ্যমন্ত্রী সংসদীয় ব্যবস্থা, সংবিধান, বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক, এই একটা কথা দিয়ে আমি শেষ করব। 26-এ এই রক্তের বদলা হবে, সুদ সহ বাংলা উসুল করবে। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পরে 24 ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা হবে। ইতিমধ্যে মাননীয় বিপ্লব দেব বলেছেন এসটি কমিশন হস্তক্ষেপ করেছে, ওম বিড়লা মহোদয় স্পিকার হস্তক্ষেপ করেছেন, জলপাইগুড়ির এসপি দিল্লি যাওয়ার জন্য ডিজিপি রাজীব কুমার ব্যাগ গুছিয়ে রাখুন। আপনি স্পিকারের ডাক আসবে। যিনি কমপ্লেন করেছেন আমাদের মন্ডল প্রেসিডেন্ট, তিনি কলকাতা বেরিয়ে যাচ্ছেন। আগামীকাল কলকাতা হাইকোর্টের ভ্যাকেশন বেঞ্চে পুলিশ ইনঅ্যাকশনের মামলা হবে। রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য যে কথা বলেছেন তাকে আমি এন্ডোর্স করে সমর্থন করে বলি, এনআইএ বা সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত। যারা ঘটিয়েছে, কোচবিহারে যারা ঘটিয়েছিল, সেম ক্যাটাগরির লোকরা এখানে ঘটিয়েছে এবং এরা বাংলাদেশের জামাত এবং আনসারুল বাংলার সঙ্গে এদের লিঙ্ক আছে কিনা খুঁজে দেখতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্ট্রাল এজেন্সি। শিলিগুড়িতে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের ওপর হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। আহত দুই নেতাকে দেখতে মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে তিনি আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের ওপর হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকালে আহত দুই নেতাকে দেখতে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে যান রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপাল হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা পুলিশের দায়িত্ব, কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। Elected representatives are people, MP and MLA, constantly talking and blaming something which never happened in a democracy. We see that, strangulating democracy. Democracy is regenerating democracy. This cannot be allowed to continue in an enlightened state like Bengal. It's very shocking that all this happened in the presence of the police. Police are supposed to uphold the first place of India and the rule of law. But they are conniving that are not doing their duty. This sad state of affairs, stern action will be taken against this culprit. And certainly, in 24 hours, see that the culprit is apprehended. Otherwise, serious action which is demanded under the Constitution of India and the rule of law will be taken. ডিভিসির জল ছাড়ায় বন্যা পরিস্থিতির অভিযোগে তৃণমূলের প্রতিবাদ ঝাড়খণ্ডে। মঙ্গলবার মাইথনে ডিভিসি কার্যালয়ে মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে গণডেপুটেশন জমা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক ও জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তৃণমূলের অভিযোগ, রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছেড়েছে ডিভিসি। তবে ডিভিসি কর্তৃপক্ষের দাবি, কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ নির্দেশ মেনেই সব কাজ করা হয়। ডিভিসির মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে জল ছাড়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই অভিযোগে মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের ডিভিসির মাইথন কম্বাইন্ড বিল্ডিং কার্যালয়ে গণডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন আসানসোলের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, জেলা তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং সহ বহু তৃণমূল নেতাকর্মী।
পাশাপাশি কার্যালয়ের সামনেই অনুষ্ঠিত হয় শান্তিপূর্ণ সভা। তৃণমূলের অভিযোগ, জল ছাড়ার সিদ্ধান্তে রাজ্যকে না জানিয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে ডিভিসি। ডেপুটেশনটা সুমন প্রসাদ সিং, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ডিভিসি, উনি রিসিভ করেছেন। এই ডেপুটেশনে মূলত আমাদের যে দাবিগুলো আছে সেই দাবিগুলো আপনারা সকলেই জানেন যে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের নেত্রী, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বলে আসছেন যে ম্যানমেড বন্যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের চাষিদের ফসল নষ্ট হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের নদীর পাড় ভাঙছে এবং গ্রামগুলো ডুবে যাচ্ছে। আজকে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে ডিভিসি বারবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে না জানিয়ে হাজার হাজার কিউসেক জল তারা কিন্তু ছেড়েছে এবং সেই ছাড়ার পরেও আজকের দিনে হুগলির খানাকুলে কতগুলো গ্রাম জলে ডুবে গেছে। তার কারণ হচ্ছে ডিভিসি জল ছেড়েছে। এই যে জল ছাড়া, একটা সময় যখন ডিভিসি ছিল তখন দামোদর নদীকে বলা হতো বাংলার ত্রাস। সেই বাংলার ত্রাসকে রক্ষা করার জন্য, বাংলার দুঃখকে মোচন করার জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে এই দীর্ঘ 30-40 বছর এখানে কোনো ডিসইনফিল্ট্রেশন হয়নি, অর্থাৎ এখানে কোনো ড্রেজিং হয়নি, এবং সেটা স্বীকার করেছে। সেটা সুমন প্রসাদ সিং তিনি কিন্তু স্বীকার করেছেন, হ্যাঁ এটা আমাদের হয়নি এবং এটা আমরা প্রসেস করছি যাতে করা যায়। এর ফলে কি হচ্ছে, বিহার এবং ঝাড়খণ্ড এই অঞ্চলে যখনই কোনো ভারী বৃষ্টি হচ্ছে সেই জল গড়িয়ে এই সমস্ত ড্যামে এসে জড়ো হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই জলটা ছেড়ে দিচ্ছে এবং ছেড়ে দেওয়ার পরে নিম্নবঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গের যে দক্ষিণবঙ্গ, সেই বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গ্রাম যেগুলো নদীর ধারায় আছে সেগুলো কিন্তু বছরে একবার নয়, বছরে 3-4 করে ডুবে যাচ্ছে। তবে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তারা নিজস্ব সিদ্ধান্তে নয়, উচ্চ আধিকারিক ও কেন্দ্র রাজ্য সরকারের পূর্ব নির্মিত প্রক্রিয়াকরণের যৌথ নির্দেশনামা মেনে জল ছাড়ে। डीवीसी जितना पानी छोड़ती है वो सेंट्रल वाटर कमीशन, जो एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, उसके एडवाइस पर छोड़ती है। और डीवीआरआरसी के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं जो सीडब्ल्यूसी के डायरेक्टर होते हैं, और डीवीआरआरसी के चेयरमैन मेंबर रिवर मैनेजमेंट सेंट्रल वाटर कमीशन होते हैं। दामोदर वैली रिजर्वायर रेगुलेशन कमेटी में डीवीसी के सदस्य हैं, वेस्ट बंगाल के सदस्य हैं और झारखंड सरकार के सदस्य हैं। पानी छोड़ने के पहले उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। उस प्रक्रिया के तहत पूर्व सूचना जिन जिन विभागों को देना होता है वो दी जाती है। एक सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप भी है और उसमें सारे रिलीज एडवाइस सेंट्रल वाटर कमीशन के आ जाते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वेस्ट बंगाल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुख्य अभियंता भी हैं, झारखंड सरकार के प्रतिनिधि हैं, डीवीसी के प्रतिनिधि हैं। सारे लोगों के पूर्व सूचना रहती है कि कितने अमाउंट डीवीसी के रिजर्वायर से छोड़े जाने हैं। डीवीसी केवल अपने डैम ऑपरेशन से गेट को ऑपरेट करके और जितना भी पानी के अमाउंट को छोड़ने के लिए बताया जाता है उस पानी के अमाउंट को छोड़ती है। इस बार हम लोग कहीं भी किसी भी दिन लगभग 1-2 इक्वेशन को छोड़ करके, जिसमें 70,000 क्यूसेक से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 72,000-75,000 के पास, किसी दिन हम लोग 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं छोड़े हैं। जबकि अप्रैल में जब बैठक हुआ था जिसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के मुख्य सचिव भी थे और उसमें यह तय किया गया, उसमें यह बताया गया था कि जो लोअर वैली के जो चैनल है, चैनल कैरिंग कैपेसिटी 1,30,000 क्यूसेक है। और इस बार सीडब्ल्यूसी ने जो भी एडवाइस दिया है वो कभी भी 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा नहीं रहा है। तो पानी पूर्व सूचना के आधार पर छोड़ी गई है और नियमित रूप से छोड़ी गई है।
লক্ষ্মী পুজোর গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুরে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন ৪৫ বছর বয়সী পঞ্চায়েতের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা আইনজীবী নরেন্দ্রনাথ সাহা। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও 4 জন, যাদের মধ্যে 2 জন শেখর সাহা এবং শশাঙ্ক সাহা তৃণমূল নেতা। পরিবারের অভিযোগ, এটি দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিত হত্যা। অভিযুক্ত বিপদ মণ্ডল ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে টহল বাড়িয়েছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। লক্ষ্মী পূজার গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া ভবানীপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের ধারে একটি স্করপিওর ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ৪৫ বছর বয়সী হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা আইনজীবী নরেন্দ্রনাথ সাহার। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন 4 জন, যাদের মধ্যে 2 জন তৃণমূল নেতা শেখর সাহা এবং শশাঙ্ক সাহা শিলিগুড়ি ও রায়গঞ্জের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং আরও 2 জন মনোজ কুমার দাস এবং পুলক সাহা মালদা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। পরিবারের অভিযোগ, এটি দুর্ঘটনা নয়, চক্রান্তের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। মৃতের স্ত্রীর অভিযোগ, এই বিপদ মণ্ডলই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা বিপদ মণ্ডলকে অভিযোগ করা হয়েছে, যিনি পরে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে এবং এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে টহল বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। যে 12টার দিকে 12:30 থেকে ঘটনাটা ঘটে। তা আমরা বন্ধু বান্ধব মিলে আমরা ঘুরছিলাম, দেখছি যে একটা চট করে একটা আওয়াজ আসলো। আওয়াজটা আসার পরে দেখছি যে মানে একটা স্করপিও ওখানে লাগা ছিল। স্করপিওটা ছিল ওখানে, তো দেখছি যে 5 জন ওই লাইনটাতে শুয়ে আছে। গাড়ির মধ্যে দেখছি একটা পানু নামে ছেলে আছে, ও গাড়ির আগে দিকে যে টায়ারটা আছে ওর ওখানে শুয়ে আছে। আর 4 জন ওই লাইন ধরে শুয়ে আছে। আমি দেখলাম যে ভুটনাবাটা টিঙ্কু ছিল, মনোজ ছিল, লরেন ছিল, আর একটা শেখর ছিল। শেখর দেখছি যে মানে দম দিচ্ছে ভার করছে, দম দিচ্ছে ভার করছে। এদের মধ্যে আমি দৌড়ে আসে বাড়িতে, ওর বাড়িতে আমি জানালাম যে এমনি এমনি ব্যাপার। তো ওরা সবাই বাড়িতে গিয়ে ওখানে গেল। তারপরে ওখানে গাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে, তারপরে একে ফোন করছে, ওকে ফোন করে, তারপরে গাড়িতে যোগাযোগ করে হসপিটালে নিয়ে গেল। আমার বর আসলো রাত 12:30টায়। আমি বলছি যে বলছে আমি এখন যাব, ওখানে বাইরে যাব। আমি বলে কোথায় যাবো? না আমাকে যেতে দে না। না আমি যেতে দিব না। তুমি এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ? রাত 12:30 বেজে গেছে, তুমি যেও না, আমি এক্ষুনি চলে আসছি, তুই ঘুমা, আমি এক্ষুনি চলে আসছি। বাস মোটরসাইকেল বের করলো, আমি তবুও বেরিয়ে গেলাম বাইরে। বাস ওরা তখন বলছে কি আমাকে হসপিটাল যেতে হবে। একদম খুব বাইরে ঝগড়াঝাটি হয়েছে, ওরা খুব মেরেছে আমাদেরকে, একদম আমাকে, টিঙ্কুকে, এদেরকে সবাইকে মেরেছে। ওদেরকে ছাড়বো না। বাস ওরা তো বাইক নিয়ে, আমি টেপাকে নিয়ে যাব, টেপার বাড়ির সামনেই বাইক নিয়ে ওরা নাকি দাঁড়িয়েছিল। আর এর মধ্যে শুনছি যে কোন স্করপিও বলে ধাক্কা মেরে দিয়েছে। অমনি বাড়ি এখান থেকে গেছি স্করপিওর ওখানে, দেখছি স্করপিওর নিচে দুটা মোটরসাইকেল, 4টা বডি একদম স্করপিওর ভিতরে। ওখানে শেষ। আর ও সবাই বললো ওখানকার বউগুলা যে বিপদী ছিল ড্রাইভার, বিপদী ড্রাইভার কি একজন ছেলে ওকে ধরতে গেছে, ওই যে ভাগ ছিল, কিন্তু বিপদীকে ধরতে পারেনি। ও একদম ধাক্কা মাক্কা দিয়ে একদম আষ্টে পিষ্টে পালিয়ে গেছে একদম। উনি শুধু আমার দলের কর্মী নন, উনি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ এবং পেশায় উকিল। উনি একজন অ্যাডভোকেট। আমার জানা মতে যে অ্যাক্সিডেন্টটা করেছে যে বিপদ মণ্ডল, ওর একটা ভাই বেশ কিছুদিন আগে মার্ডার হয়েছিল, আজ থেকে 3-4 বছর হবে মার্ডার হয়েছিল। সেই সময় এই উকিলই যে মার্ডার করেছিল তাকে বেলটা করাইছিল। তখন থেকে ওর মনে হয়তো সুপ্ত একটা রাগ ছিল এবং কয়েক জায়গায় ও রাগের মাথায় বলেছিল যে আমার ভাইকে এরা বাঁচিয়ে দিয়েছে, আমরা দেখে নিব, একে মার্ডার করে দেব। এই নিয়ে সূত্রপাত। পরে আজ গতকাল রাত্রে একটু হয়তো কথা তর্কাতর্কি হয়েছে, জেরেই এই ঘটনা হয়েছে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। ফিরে আসবো আগামী দিন ঠিক এই সময়। চোখ রাখুন রাইজিং বাংলার পর্দায়। দেখি বাংলার মুখ।